أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبق نمبر 16 اور بی، آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے، حصہ اول نماز کے ذریعے کی کلاس میں خوش آمدید۔ گزشتہ سبق میں ہم نے سورۃ النصر اور اس کے ساتھ فعل امر جو ہے وہ شروع کیا تھا، تو آج کے اس سبق میں انشاءاللہ ہم سورۃ الکافرون اور اس کے ساتھ فعل امر میں مزید 4 افعال انصر، اذکر، اعبد اور اخلق کا مطالعہ کریں گے اور نئے 8 الفاظ سیکھیں گے جو قرآن میں تقریباً 1000 سے زیادہ مرتبہ ہیں۔ الحمدللہ سبق نمبر 16 کے ختم تک آپ 194 الفاظ سیکھیں گے جو قرآن میں 38,532 بار ہیں۔ تو چلتے ہیں سورت کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين۔ یہ مکی صورت ہے۔ یہ صورت مکہ میں اس وقت نازل ہوئی جب مکہ کے مشرکین نے یہ دیکھا کہ اسلام پھیلتا جا رہا ہے اور ان کا دین کمزور ہوتا ہے، تو انہوں نے اس پھیلاؤ کو روکنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیشکش کی کہ 1 سال مشرکین صرف ایک خدا کی عبادت کریں گے اور دوسرے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتوں کی عبادت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں اس کا بالکل صاف جواب دے دیا کہ عقیدہ اور ایمان میں مصلحت کی گنجائش نہیں۔ اپنی زندگی میں سے کیسے لائی؟ فجر اور مغرب کی سنتوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ الکافرون اور سورۃ الاخلاص پڑھا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کو فرمایا رات کو سوتے وقت یہ سورت پڑھ کر سو گے تو شرک سے بری ہو پاؤ گے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں اس سورت پہ۔ قل یا ایھا الکافرون، یہاں ہم نے ایک ٹیبل پڑھا تھا عبدہ کا، ماضی میں تھا عبدہ، عبدو، عبدتا، عبدتو، عبدتم، عبدنا، عبدت، اور مضارع میں تھا یعبدو، یعبدون، تعبدو، عبدو، تعبدون، نعبدو، تعبدو۔ اس فعل میں یا اس صورت میں جو ہے یہ ماضی اور مضارع کے صیغے استعمال ہوئے ہیں۔ قل، کہہ دیجئے، امر ہے۔ ہم نے آگے جا کے پڑھنا ہے کالا یقول قل، قل کہہ دیجئے، امر ہے۔ یا ایھا، اے، یا ایھا، اے، الکافرون، کافر۔ تو الف لام سے پتہ چلا یہ کیا ہے؟ اسم ہے، اور الف لام سے پتہ چلا معرفہ ہے، اور واو نون سے پتہ چلا یہ جمع ہے اور مذکر ہے۔ کیوں؟ مذکر کی جمع واو نون اور یا نون سے ہوتی ہے، مؤنث کی الف سے ہوتی ہے۔ تو کل کے کیا معنی ہے؟ کہہ دیجئے۔ یہ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے۔ کیا کہہ دیجئے؟ یہ 3 لفظ آتے ہیں عربی میں یا قرآن میں، یا ایھا اور یا ایھا۔ ان تینوں کا ایک ہی مطلب ہوتا ہے اے، یعنی ان تینوں الفاظ یا ایھا اور یا ایھا کے ایک ہی معنی ہے، کیا ہے؟ اے۔ تو یہاں پہ کیا ہے؟ یا ایھا آیا، اے۔ تو تبلیغ کیجئے بہترین انداز سے۔ مثالیں قرآن میں کبھی آتا ہے یا قوم، یا آتا ہے ایھا النبی، اور کبھی یہ آتا ہے یا ایھا الکافرون۔ غور کیجئے یہ واحد جگہ ہے پورے قرآن میں جہاں کافروں کو کافر کہہ کر پکارا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے کہیں بھی کافروں کو کافر نہیں، یا تو کہا جاتا تھا یا ایھا الناس، اے انسانوں،
یا یا قوم کے نام سے، اور یہاں پہ ہے یا ایھا الکافرون۔ کافر واحد ہوتا ہے، اس کی جمع ہوتا ہے کافرون واؤنون، اور اگر دو زبر دو زیر کے ساتھ ہو تو یانون سے کافرون کافرین، تو یہاں پہ کافرون واؤنون والی جمع آئی ہے۔ جب آپ چھوٹے تھے اور آپ کے والد آپ کے کسی بہن یا بھائی پر غصہ ہوتے تھے تو آپ سب کی بہن بھائی چوکس ہو جاتے تھے، بلکہ کوشش کرتے تھے اپنے والد کو خوش کرنے کی۔ اللہ رب العزت کافروں سے سخت ناراض ہے، ہمیں فوراً چوکس ہو جانا چاہیے۔ کافر کے کیا معنی؟ انکار کرنے والا، یعنی جو بات پہنچنے کے بعد اس کو سمجھ لے اور پھر اس کا انکار کرے۔ یہاں وہ لوگ مراد ہیں جنہوں نے نہ صرف اسلام کو سمجھا بلکہ الٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شرک کی دعوت دی۔ ورنہ قرآن میں اس کے علاوہ کہیں بھی عام غیر مسلموں کو یا ایھا الکافرون نہیں کہا، بلکہ یا ایھا الناس کہہ کر پکارا ہے۔ اللہ کافروں پر ان کے شرک کی وجہ سے ناراض ہے، تو ہمیں بھی چکنا ہو کر شرک سے بچتے رہنا چاہیے۔ یہ کوئی گالی نہیں ہے، اللہ نے اسی لفظ کو استعمال کرتے ہوئے مسلمانوں سے بھی کہا ہے کہ وہ طاغوت سے جو ہے کفر کریں، یعنی ہر مسلمان بھی کافر ہے، مگر دوسرے معنوں میں یعنی طاغوت کا، یعنی طاغوت کا کافر۔ اگر گالی ہوتی تو اللہ تعالیٰ اسے مسلمانوں کے لیے استعمال نہ کرتے۔ تو آئیے اسے ایک بار اپنی جگہ پر دوہرا لیجیے اور دوسرے کو بتائیے۔ علم قل یا ایھا الکافرون، کہہ دیجیے اے کافرو، لا اعبد ما تعبدون۔ آبدو، یہ جو عبدہ کا ٹیبل ہم کرے تھے مدارے میں، آبدو تعبدون، یہ دونوں وہی اس ٹیبل سے آ رہے ہیں۔ لا معنی نہیں، مدارے میں لا کا صیغہ رکھتے ہیں نہیں۔ آبدو میں عبادت کرتا ہوں یا کرتی ہوں، ماں جس کی، تعبدون تم سب عبادت کرتے ہو، تعبدون یہ سامنے جمع کا صیغہ ہے، تو لا کے معنی نہیں، آبدو میں عبادت کرتا ہوں۔ یہ ہم نے پہلے پڑھا تھا نابدو کی شکل میں، ایاک نعبدو، تو عابد معبود یہ ہم نے پڑھے ہوئے ہیں۔ عابد عبادت کرنے میں، معبود اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، تو یہ سب جو ہے اسی ایک فعل سے نکلے ہوئے ہیں، عبادہ سے۔ ایاک نعبدو، عابد معبود ہے ہم سے آشنا۔ ماں کے ایک معنی ہے جو یا جس کی، ایک تو تھے نا نہیں، ماں کے معنی ماضی میں ہم ماں نہیں کے لیے لاتے ہیں، اور دوسرا تھا سوالیہ کیا، ماں اسموں کا، ماں دینوں کا، اور تیسرا معنی یہ ہے جو یا جس کی، یہاں پہ جس کی کے معنی میں آیا ہے ماں۔ تو یہ دیکھیے ماں کے تین معنی کیا ہے، ایک نہیں کے جیسے معافی جس میں نہیں، اور یہ ایک معنی ہوتا ہے کیا، جیسے ماں دینوں کا، کیا ہے تمہارا دین، اور تیسرے معنی میں جو ابھی ہم نے پڑھے ہیں جو اور جس، من شر ما خلق، یہ پہلے بھی ہم نے وہاں بھی پڑھا تھا سورت جو ہے نا وہ ناس میں۔ تو آئیے تعبدون تم عبادت کرتے ہو، یہ مضارع کا ٹیبل ہے، یفعلون یفعلون تفعلون افعلوا تفعلون، اسی تفعلون کے وزن پہ تعبدون یہ ابدا کے ٹیبل سے آتا ہے، یعبدو یعبدون، تعبدو عبدو تعبدون، اور عبدو جو ہے افعلوا کے وزن پہ آتا ہے۔ تو عقیدے کے معاملے میں یاد رکھے کوئی مسئلہ، عبادت کے تین معنی ہیں، پوجا اور پرستش، اطاعت اور فرمانبرداری، اور جو ہے غلامی۔ تینوں معنی میں صرف اللہ رب العزت ہی کی عبادت ہونی چاہیے، یعنی اللہ کی ذات کہ وہ کسی کا بیٹا یا باپ نہیں، اللہ کی صفات وہی سب کی سننے والا دیکھنے والا ہے وغیرہ، اور اللہ کے حقوق کے اسی کو سجدہ کیا جائے، اور اللہ کے اختیارات کے قانون دینے کا اختیار اسی کو ہے۔ آج اسلام کے دشمن اسلام کو اتنا بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ مسلمان پریشان ہیں، خاص کر اختیارات والے عقیدے کو پورے ایمان اور یقین کے ساتھ اس دین پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے ذرہ برابر بھی احساس کمتری کے بغیر اسلام پر عمل کیجیے۔ اپنے تصور میں ایسے دشمنوں کو مخاطب کر کے یہ آیت پڑھیے، لا اعبد ما تعبدون، علم لا اعبد ما تعبدون،
نہیں میں عبادت کرتا یا کرتی جس کی تم عبادت کرتے ہو. اگلی آیت ہے ولا انتم عابدون ما اعبد و لا تین ٹکڑے و لا اور انتم تین و اور لا نہیں انتم عابدون عبادت کرنے والے ہو. عابد کی جمع عابدون ماں جس کی اعبد میں عبادت کرتا ہوں. تو یہاں پہ جو ہے دیکھیے ولا انتم یہ ہوا ہم انتا انا انتم یہ ہم نے ٹیبل پر دیا تھا نا یہ وہی انتم وہاں سے آ رہا ہے تم. عابد واحد ہوتا ہے اس کی جمع بنانے کے لیے واؤ نون لگائیں گے دو پیش والے کے لیے تو عابدون ہو جائے گا اور اگر دو زبر دو زیر والا ہوگا تو یا نون لگائیں گے عابدین. تو عابد کی جمع عابدون عابدین ہوتا ہے. یہاں پہ عابدون واؤ نون والی جمع آئی ہے. اور ماں کا یہ ہم نے پہلے بھی دیکھا اس کے تین معنی ہوتے ہیں کیا نہیں کیا اور جو اور جس کی. ماں کے کیا جو جس کی شروع میں آئے تو یہ معنی ہوتے ہیں کیا یا پھر نہیں کے جیسے ماں عابد میں عبادت نہیں کرتا ایسے بھی آ سکتا ہے. اور جو جس کے معنی میں بھی آتا ہے عابدو افعلو کے وزن پہ ہے. یہ غلط فہمی میں نہیں رہنا چاہیے کہ تم اللہ کی عبادت کرنے والے ہو. صرف کے ساتھ اللہ کی عبادت قبول ہی نہیں. سارے مذاہب ایک نہیں ہو سکتے. آج کل یہ اس کا بڑا چرچا اور بڑی یہ جو ہے سازش ہے کہ تمام مذاہب ایک ہیں تمام مذاہب اکٹھے ایک جگہ پہ عبادت کر سکتے ہیں. اور اس کا انہوں نے جو ہے ایک نمونہ جو ہے یہ دبئی میں بنایا بھی ہے کہ وہ اسی کے اندر جو ہے مسجد ہے اسی میں مندر ہے اسی میں جو ہے چرچ ہے اسی میں جو ہے مکب ہے یعنی عیسائیوں یہودیوں مسلمانوں سب کی باتیں گاہیں اکٹھی کر کے یہ تصور دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ تمام مذاہب جو ہے وہ اکٹھے ہیں اور ایک ہے. ایسا نہیں ہے. سارے مذاہب ایک نہیں ہو سکتے. وہ عبادت جس میں شرک کی ملاوٹ ہو اللہ کو ہرگز قبول نہیں. تو علم اس حصے کو ایک بار اپنے آپس میں دہرا لیجئے ولا انتم عابدون اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں یا کرتے ہو. ولا انا عابد ما عبدت ولا انا تین سے وا لا اور انا وا میں نہیں اور لا نہیں آنا میں. عابد تو پیش سے پتہ چل رہا ہے کیا ہے اسم ہے. الف لام نہیں ہے تو کیا ہے یہ نکرہ ہے اور کیا ہے واحد ہے اور مذکر ہے. اس کے مؤنث کی ہوگی گولتا سے عابدہ ہوگی. تو آئیے ماں کے معنی جو یا جس کی ابد تم یہ جو ہم نے ماضی کا ٹیبل کیا تھا نا ابدا ابدو ابتا ابد تم نے عبادت کی ماضی کا صیغہ ہے. یہ ٹیبل ہم نے کیا ہوا ہے. ولا انا یہ دیکھیں تین ٹکڑے وا اور لا نہیں آنا میں. تو عابد جو ہے عبادت کرنے والا اس کی جب جمع بنائیں گے کیا کریں گے واؤ لگائیں گے عابدون اور دو زبر دو زیر کے ساتھ جب عابد ہوگا تو پھر کیا کریں گے یا نون سے جمع بنائیں گے عابدین. تو یہ جو ہے عابدون عابدین یہاں پہ جو ہے ہم نے پڑھا تھا اس سے یہ عابد کا لفظ ہے. ماں کے معنی کیا جو جس کی یا نہیں یہ تین معنی اس کے ہوتے ہیں. ابد تم فعال تم یہ دیکھیں تم جو ہے یہ بتا رہا ہے ماضی کے ٹیبل سے جمع سامنے کا صیغہ ہے. شدت سے انکار کہ تمہارے معبودوں کی عبادت نہیں ہو سکتی. نہ اب لا عبدو اور نہ مستقبل میں ولا انا عبدو اور نہ موجودہ معبودوں کی ماتا. یعنی دیکھیں اس صورت میں تینوں زمانوں کا اظہار ہوا ماضی مستقبل اور حال. نہ ماضی کے معبودوں کی ماں عبد علم اس حصے کو آپس میں دہرا لیجیے ولا انا عبد ما عبدتم اور نہ میں عبادت کرنے والا ہوں جس کی تم نے عبادت کی. ولا انتم عابدون یہ پہلے بھی یہ آیت ہم پڑھ چکے ہیں. اس کو دوبارہ اس صورت میں یہ آیت دوبارہ اس کی تشریح یوں ہے کہ تمہاری حرکتوں سے ایسے لگتا ہے کہ تم بھی نہ موجودہ بتوں کی عبادت چھوڑو گے اور نہ پرانے معبودوں کی. اس لیے تم اس
अकेले अल्लाह की इबादत करने वाले नहीं, जिसकी मैं इबादत करता हूँ। तो आखिरी आयत है लकुम की लकुम, दो हिस्से, ला भी, कुम तुम्हारे, तुम्हारे लिए, दीनो कुम, दीन यानी दिन, कुम तुम्हारा। ये दीन का हमने टेबल किया था, दीनो हु, दीनो हम, दीनो का, दीनी, दीनो कुम। तो ये वही है, दीनो कुम तुम्हारा दिन। वलिया, दो टुकड़े हैं, वल या, वाह लिया, बल्कि तीन टुकड़े होंगे, वाह मैंने और, ली मैंने लिए, या मैंने मेरे और मेरे लिए, तीन टुकड़े, दीन दीन को कहते हैं। तो आइए, लहू लहुम से ये लकुम आया, दीनोहु दीनोहुम से दीनोकुम यहाँ पे आया, वाह और लिया लिया, ये लहू लहुम लका ली, ये जो था वो उससे वो ली आया, ली और याद से मिलके जो बना है। दीन जो है ये दीनो हूँ, दीनो हूँ, दीनों का, दीनी, ये दीनी जो है ना, मेरा दीन, इस पे गौर कीजिए। यहाँ जेर जो आ रहा है ना, ये असल में था दीनी, जो हूँ दीनो हूँ, दीनों का, दीनी। लेकिन लिखने में अरबी का ये तर्ज है कि जब या मुतकल्लिम आए और आयत पूरी हो रही हो तो या को जाहिर नहीं करते, या की जगह जेर लग देते। दीनी, दीनी का मतलब है दीन और या, मेरा दीन। इनके मैंने तो होता है ना दीन, लेकिन दीनी का मतलब है मेरा दीन, क्योंकि ये टेबल हमने किया, दीनो हूँ दीनों का, दीनी, ये जो दीनी है ना मेरा, इसको इस तरह लिखने के बजाय दीन लिख के उसके नीचे जेर लिख देते हैं, जैसे ये आयत में लिखा हुआ है दीनी, तो इसका मतलब है मेरा दीन। ये जेर जो है या मुतकल्लिम को या को जाहिर कर रही है, मेरा, मेरे। तो लकुम जो है ये लहू के टेबल से, वलिया ये भी उसी में से, या मतलब ये नहीं कि सारे मजहब बराबर हैं, ना ही ऐसा पैगाम कि हमें तबलीग नहीं देनी चाहिए। क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही आने के बाद तबलीग छोड़ दी? नहीं, ये सिर्फ मसलत की पेशकश के जवाब में था। क्या मैं इस पर अमल करने और उसको पहुंचाने की कोशिश करता हूँ या करती हूँ? अल्लाह, एक दूसरे को सिखाइए, लकुम दीनुकुम वलिया दीन, तुम्हारे लिए तुम्हारा दिन और मेरे लिए मेरा दिन। इस सूरतुल काफिरून में जो है टीपीआई का मौसर इस्तेमाल हुआ, फेल मादी, अबद तुम, देखें अबद तुम माजी का था, फेल मुदारे अबदू और ताबुदूना, ये फेल जो है वो मुदारे था। फाइल देखें, काफिरून, आबिद और जो है आबिदून, काफिर से काफिरून, आबिद से आबिदून, ये फाइल इस्तेमाल हुए। जमायर देखिए, आना, अंतुम, लकुम में जो है कुम, और ली में जो है या, ये जो है इसमें जमायर का इस्तेमाल हुआ है। तो सूरतुल काफिरून पढ़ने याद करने का एक टिप है, वो क्या है? शुरू में खिताब है, कुल या अय्युहल कौम, उसके बाद क्या है? आज की बात, यानी मौजूदा जमाने की बात, ला अअबुदु मा ताबुदून, और इसके साथ एक आयत आई, वला अंतुम आबिदून मा अअबुद। फिर उसके बाद कल की बात, वला अना अअबुदु मा अबदतुम, माजी की, और इसके साथ फिर वही ऊपर वाली आयत की जो है रिवीजन है, वला अंतुम आबिदून मा अअबुद। यानी गोया अगर आप ये तीन आयतें याद करते हैं, कुल या अय्युहल काफिरून, ला अअबुदु मा ताबुदून, वला अना अअबुदु मा अबदतुम, तो इनके साथ ये वला अंतुम आबिदून दोनों के साथ लगेगा। यानी ला अअबुदु मा ताबुदून के बाद भी वला अंतुम आबिदून मा अबद, और वला अना अअबुदु मा अबदतुम के साथ भी वला अंतुम आबिदून मा अबद, और आखिरी बात ये लकुम दीनुकुम वलिय दीन। यानी इसको इस तरीके से चार हिस्से करके अगर आप याद करेंगे तो ये आपको भूलेगी नहीं और मिक्स नहीं होगी, क्योंकि ये इसमें एक आयत जो है ये दो बार आती है, यानी आयत नंबर 3 और आयत नंबर 5 जो है वो एक ही आयत है। तो आइए एक बार फिर इसको पढ़ लेते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल या अय्युहल काफिरून, ला अअबुदु मा तअबुदून, वला अंतुम आबिदून मा अअबुद, वला
ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. تو دین اس کا خلاصہ یہ ہوا سورۃ الکافرون کا کہ دین اسلام کے معاملے میں کسی قسم کی مصلحت کی گنجائش نہیں. تو یہاں پہ ہمارا پہلا حصہ مکمل ہوتا ہے. تو آئیے دوسرے حصے گرامر کی طرف چلتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبق نمبر 16 بی اور قرآن سمجھے آسان طریقے سے حصہ 2 گرامر. اس میں آج ہم فعل امر میں مزید 4 جو ہے افعال، کل ہم نے 3 پڑھے تھے. کون سا؟ افعل، اجعل، افتح. آج جو ہے 4 اور انصر، اسکر، عبد، اخلق کا جو ہے مطالعہ کریں. لیکن ٹی آئے گا تیسرا ٹوٹل فزیکل امپریشن. کیا مطلب؟ سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے اور سب کے ساتھ مل کر کیجیے. کیا مطلب؟ اپنے کان، آنکھ، دماغ، آواز، ہاتھ اور دل کا استعمال کرے اور اپنے ساتھ کسی کو ساتھی ملا کے گرامر سیکھیے. عربی میں الفاظ یا کلمے کی 3 قسمیں. کیا؟ کسی کا نام یا جگہ کا نام ہو سکتا ہے جیسے کتاب النقطہ، یا کسی کی صفت ہو سکتی ہے جیسے مسلم، مومن، اچھا، برا. اور پہچان اس کی یہ ہے ہر وہ لفظ جس کے شروع میں الف لام آئے اسم. اگر الف لام نہ ہو اور اس کے آخر میں 2 پیش آ جائے یا پھر 2 زبر آ جائے یا پھر 2 زیر آ جائے، ان تینوں کو تنوین کہتے ہیں، تو وہ بھی اسم. اور جمع ہو تو اس کے آخر میں واو نون یا نون یا پھر الف تا جو ہے آتے ہیں، یہ بھی اسم کی نشان ہے. دوسرا فعل. فعل کیا ہے؟ کسی کام کا ہونا یا کرنا اور اس میں زمانہ بھی ہو، یعنی زمانہ بھی ہو. اب تو آپ نے ماضی مضارع دونوں پڑھ لیے نا، تو یہ دیکھیے فتح ماضی کا زمانہ، اس نے کھولا. یا ملونا وہ سب عمل کرتے ہیں یا کریں گے، یہ مضارع ہے. اور تیسرا کلمہ ہوتا ہے ہر، جو جملہ بنانے کے لیے اسم اور فعلوں کو ملائے. یا اس کی دوسری تعریف یہ ہے ہر وہ لفظ جو اسم اور فعل نہ ہو وہ حرف ہوتا ہے. یعنی اسم اور فعل کے علاوہ تمام الفاظ جو ہیں وہ حرف ہوتے ہیں. مثلا بی، وی، من، فی اور الا، الا، ما، اندا، انا، یہ سب آپ نے حرف کے طور پہ پڑھے ہیں. پھر ہم نے فعل دیکھا عربی میں اکثر فعل 3 حروف سے بنتے ہیں، جیسے فا عین لام کو ملائیں، فاتحہ کو ملانے سے نون صاد را، باد را با، جب ان کو ملائیں گے تو یہ کیا ہے؟ افعال بنیں گے عربی کے. پھر افعال کی 3 قسم ہوتی ہیں یا فعل کی 3 قسم. فعل ماضی جو ہو گیا پرفیکٹ ہے، فعل مضارع جو ابھی تک نہیں ہوا، ہو رہا ہے یا ہوگا امپرفیکٹ ہے. فعل امر حکم دینا یا گزارش کرنا، چھوٹوں کو حکم دیا جاتا ہے، بڑوں سے گزارش کی جاتی ہے. تو امر و نہیں میں امر کیا ہوتا ہے؟ اس کے ذریعے کسی کام کا حکم یا درخواست کی جاتی ہے، اور نہیں اس کے الٹ ہوتا ہے، اس کے ذریعے کسی کام کے نہ کرنے کا حکم یا درخواست کی جاتی ہے. تو ہم نے یہ کل دیکھا تھا ٹیبل. فعلا ماضی کا تھا، فعلا اس نے کیا، فعلو سب نے کیا، فعلتا آپ نے کیا، فعلتو میں نے کیا، فعلتو معصوم نے فعلنا ہم سب نے کیا، فعلا اس نے کیا. پھر اس کا مضارع بھی ہم نے دیکھ لیا تھا، یفعلو کرتا ہے، یفعلون وہ سب کرتے ہیں، تفعلوا آپ کرتے ہیں، افعلوا میں کرتا ہوں، تفعلون آپ سب کرتے ہیں، نفعلوا سب کرتے ہیں. کل ہم نے اس کا جو ہے امر بھی پڑھا اور نہیں. افعل کر، افعلو کرو، لا تفعل مت کر، لا تفعلو مت کرو. اصل تو ترجمہ اس کا یہ ہے افعل تم کر، افعلو تم سب کرو، لا تفعل تم مت کر، لا تفعلو تم سب کرو. تو مختصراً جو ہے وہ کر اور کرو اور مت کر اور مت کرو لکھ دیتے ہیں، لیکن اس میں تم کا معنی شامل یا تم کے معنی شامل ہے یا آپ کے معنی شامل. تو آپ میں سے کوئی اگر اس ٹیبل کو ایک بار دوہرا دے تو پھر ہم آگے چلیں. جی جی سسٹر بولنا.
फ़ाअला उसने किया, फ़ाअलू उन सब ने किया, फ़ाअलता आपने किया, फ़ाअलतु मैंने किया, फ़ाअलतुम आप सब ने किया, फ़ाअलना हम सब ने किया, यफ़अलु वो करता है, यफ़अलूना वो सब करते हैं, तफ़अलु आप करते हैं, अफ़अलु मैं करता हूँ, तफ़अलूना आप सब करते हैं, नफ़अलु हम सब करते हैं। इफ़अल करा, इफ़अलु करवा, ला तफ़अलु मत कर, ला तफ़अलु मत करवा। ये करवा या करवा नहीं है, ये असल में साइन ऑफ एलिमिनेशन है। उसके साथ असल लफ्ज है इफ़अल कर, हुक्म है कर, इफ़अलू करो, ला तफ़अल मत कर, ला तफ़अलू मत करो। वो जो साइन ऑफ एलिमिनेशन है जिसके नीचे एक डॉट लगा होता है, ये वो इंग्लिश का होता है, ये वो होता है, वो अलिफ नहीं। तो आइए इसका टेबल हमने फ़अला का क्या किया, ये देखें, इफ़अल कर, इफ़अलू करो, ला तफ़अल मत कर, ला तफ़अलू मत करो। ये देखें कर के बाद जो साइन है ना उसके नीचे एक डॉट नुक्ता लगा हुआ है, ये साइन ऑफ एक्लिमिनेशन कहलाता है। तो ये जो है एक इजाफी निशानी है। असल लफ्ज है कर, करो, मत कर, मत करो। तो चलें जी, उसके बाद हमने फतहा का टेबल पढ़ा था। फतहा उसने खोला, फताहू उन सब ने खोला, फताहता आपने खोला, फताहतु मैंने खोला, फताहतुम आप सब ने खोला, फताना हम सब ने खोला, फताहत उसने। इसका मुदारिक का टेबल कुछ यूं था, यफ्तहू वो खोलता है, यफ्तहू ना वो सब खोलते हैं, तफ्तहू आप खोलते हैं, अफ्तहू मैं खोलता हूँ, तफ्तहू ना आप सब खोलते हैं, नफ्तहू हम सब खोलते हैं, तफ्तहू वो औरत खोलती है। अम्र नहीं, इसका क्या था, इफ्ताह खोल, इफ्ताहू खोलो, ला तफ्ताह मत खोल, ला तफ्ताहू मत खोल। अब आपकी बारी है, आप में से कोई प्लीज इसको करा दीजिए टेबल को। जी, चलिए आपके लिए मैं करा देता हूँ। फताह जी कराएं जी लुबना। फतह उसने खोला, फतहू उन सब ने खोला, फतहता आपने खोला, फतहतु मैंने खोला, फतहतुम आप सब ने खोला, फतहना हम सब ने खोला, यफ्तहू वो खोलता है, यफ्तहूना वो सब खोलते हैं, तफ्तहू आप खोलते हैं, अफ्तहू मैं खोलता हूँ, तफ्तहूना आप सब खोलते हैं, नफ्तहू हम सब खोलते हैं, इफ्ता खोल, इफ्ताहू खोलो, ला तफ्ताहू मत खोल, ला तफ्ताहू मत खोलो। अमर में आखिरी लफ्ज होता है वो साकिन होता है, उस पर सुकून होता है। तो ये कहेंगे इफ्ताह, इफ्ताह, ला तफ्ता, ला तफ्ता नहीं है, ये के ऊपर पेश नहीं है, ये सुकून है। ला तफ्ता, ला तफ्ता। तो आइए चलते हैं, ये इसको देख लीजिए, ये था इफ्ताह खोल, इफ्ताहू खोलो, ला तफ्ता मत खोल, ला तफ्ताहू मत खोलो। तो हमने ये देख लिया, फतह, यफ्ताहू, इफ्ताह। एक बात तो ये हुआ, हमने फतह का पढ़ा था, पहला सेट जो होता है उसमें क्या होता है, फतह, यफ्ताहू, इफ्ताह। अब हमने अमर पढ़ लिया, तो अब हम इफ्ताह का भी इशारा रखें। फिर हमने बाब नसरा, ये आज हम करेंगे अमर के सिरे। इसका माजी था नसरा, और जो है अमर था यंसुरु, और इस सॉरी मुदारे यंसुरु, अमर जो है उनसुर, उनसुर ये आज हम करेंगे। तीसरा है दराबा, ये माजी था, यदरिबु इसका मुदारे था, इदरिब इसका जो है क्या है, अमर है, ये कल इंशाल्लाह हम करेंगे। और चौथा बाब है सामिया, माजी, यस्मउ मुदारे, और इसमें जो है अमर, ये इसका कल हम करेंगे। तो ये चार बाब हैं जो कि उसी वन में हमने पढ़ने हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इनमें फतह, नसरा, दराबा, समिया से हमने माजी के भी अफाल कर लिए 11, यफ्ताहू, यंसुरु, यदरिबु, यस्मउ से हमने मुदारे के 11 अफाल कर लिए। और ये जो है इफ्ता, ये तीन जो है अफाल हमने कल किए थे, और उनसुर से आज 4 करेंगे। तो आइए चलते हैं।
पहला है उनसुर, उनसुर मदद कर, उनसुरू मदद करो, ला तंसुर मत मदद कर, ला तंसुरू मत मदद करो। तो आइए इसका टेबल देखते हैं। माजी का क्या था? नसरा, उसने मदद की, नसरू सब ने मदद की, नसरता आपने मदद की, नसर मैंने मदद की, नसर तुम आप सब ने मदद की, नसरना हम सब ने मदद की। मुदारे देखें, यंसुरू वो मदद करता है या करेगा, यंसुरू ना वो सब मदद करते हैं या करेंगे, तंसुरू आप मदद करते हैं या करेंगे, अंसुरू मैं मदद करता हूँ या करूंगा, तंसुरू ना आप सब मदद करते हैं या करेंगे, नंसुरू हम सब मदद करते हैं या करेंगे। अमर में क्या होगा? उनसुर मदद कर, उनसुरू मदद करो, ला तंसुर मत मदद कर, ला तंसुर मत मदद कर। अब आपकी बारी है, आप में से कोई प्लीज इस टेबल को करा दीजिए जी। सर मैं कराऊं? नसरा उसने मदद की, नसरू सबने मदद की, नसरता आपने मदद की, नसरतु मैंने मदद की, नसर तुम आप सबने मदद की, नसरना हम सबने मदद की। यंसुर वो मदद करता है, यंसुरूना वो सब मदद करते हैं, तंसुर आप मदद करते हैं, अंसुर मैं मदद करता हूँ, तंसरूना आप सब मदद करते हैं, नंसरू हम सब मदद करते हैं। अंसुर मदद कर, अंसरूना मदद करो, ला तंसुर मत मदद कर, ला तंसरूना मत मदद करो। नहीं, अमर को फिर देखिए, ये पेश से है, उनसुर मदद कर, उनसुरू मदद कर, ला तंसुर, तंसुरू ये नहीं है, ये सुकून है। पेश जो होता है गोल होता है, उसके हेड के अंदर जो है खाली जगह होती है, जज्म के अंदर जो है हेड नहीं होता इसका खाली। तो ये फर्क है इन दोनों का। उनसुर, उनसुरू, ला तुनसुर, ला तुनसुर। तो आइए इसको जो है देख लेते हैं एक बार फिर, ये गौर से देखिए। पेश जो है गोल होता है और उसके सर गोल जो है उसमें एक खाली जगह होती है। जो जज़म सुकून होता है उसमें वो खाली जगह वाला हेड नहीं होता, ये सुकून की इलामत है। तो उन उज़कुर जिक्र कर, उज़कुरू जिक्र करो, ला तज़कुर मत जिक्र कर, ला तज़कुरू मत जिक्र कर। तो आइए इसका टेबल देखते हैं। माजी का क्या है? ज़करा उसने जिक्र किया, ज़करू उन सब ने जिक्र किया, ज़करता आपने जिक्र किया, ज़करतु मैंने जिक्र किया, ज़करतु आप सब ने जिक्र किया, ज़करना हम सब ने जिक्र। मुदारे देखें, यज़कुरू वो जिक्र करता है या करेगा, यज़कुरूना हम सब जिक्र करते हैं या करेंगे, तज़कुरू आप जिक्र करते हैं या करेंगे, अज़कुरू मैं जिक्र करता हूँ या करूंगा, तज़कुरूना आप सब जिक्र करते हैं करेंगे, नज़कुरू हम सब जिक्र करते हैं या करेंगे। अमर नहीं देखिए, उज़कुर जिक्र कर, उज़कुरू जिक्र करो, ला तज़कुर मत जिक्र कर, ला तज़कुरू मत जिक्र। जी सिस्टर सदफ आपने अनम्यूट किया था, आप प्लीज इस टेबल को करा दीजिए। जकरा इसने जिक्र किया, जकरू इन सब ने जिक्र किया, जकरता आपने जिक्र किया, जकरतु मैंने जिक्र किया, जकरतुम आप सब ने जिक्र किया, जकरना हम सब ने जिक्र किया। यस्कुरू वो जिक्र करता है, यस्कुरून वो सब जिक्र करते हैं, तस्कुरू आप जिक्र करते हैं, उसकुरू मैं जिक्र करता हूँ, तस्कुरूना आप सब जिक्र करते हैं, नस्कुरू हम सब जिक्र करते हैं। उसकुर जिक्र कर, उसकुरू जिक्र कर, जिक्र करो, ला तस्कुरू मत जिक्र कर, ला तस्कुरू मत जिक्र करो। इसमें सर ये मुदारे जकरा को में पढ़ेंगे, उसने जिक्र किया या इसने जिक्र किया? उसने किया ना सर, जकरा। जी हाँ, मुदारे में ये उज़कुर नहीं है, अज़कुर है मुदारे में। मुदारे में क्या है? अज़कुरू। और अमर में जब आएंगे तो ये होगा उज़कुर, आखिरी हरफ साकिन है, उज़कुरू आखिरी हरफ साकिन है, ला तज़कुर आखिरी हरफ साकिन है, पेश नहीं पढ़ेंगे, ला तज़कुरू नहीं, ला तज़कुरू ये जो है आखिरी हरफ इसमें भी साकिन है।
अमर में आखिरी हरफ जो है वो साकिन होता है, उस पे सुकून की इलामत होती है जो पेश से मिलती जुलती है। फर्क यह है पेश वाले का गोल सिरा जो होता है उसमें खाली जगह होती है और वो मोटा होता है, और जबकि दूसरा जो होता है वो छोटा सा एक होता है, उसका हेड भी नहीं होता और उसमें खाली जगह भी नहीं होती, वो सुकून की इलामत। जैसे ये देखें, उबुद दाल के ऊपर जो है ये पेश नहीं है, सुकून है। उबुदू वाव के ऊपर सुकून है। ला ताबुद ये दाल के ऊपर सुकून है। ला ताबुदू वाव के ऊपर सुकून, यानी अमर का ये जो आखिरी हरफ होता है इस पे पेश नहीं होता, सुकून होता है। सुकून का मतलब है उसकी आवाज ठहर जाती है। अगर ये पेश होता हम पढ़ते ओ बुदू, लेकिन ये है ओ बुद, ओ बुदू। ला ता, अगर ये पेश होता ला ताबुदू पढ़ते हैं, नहीं ये ला ताबुद दाल पे सुकून है, ला ताबुदू इसकी जमा। आइए इसका टेबल लेते हैं। अबदा उसने इबादत की, अबदू सब ने इबादत की, अबद था आपने इबादत की, अबद तुम मैंने इबादत की, अबद तुम आप सब ने इबादत की, अबदना हम सब ने इबादत की। मुदारे देखिए, याबुदू वो इबादत करता है या करेगा, याबुदूना वो सब इबादत करते हैं ये करेंगे, ताबुदू आप इबादत करते हैं करेंगे, आबुदू मैं इबादत करता हूँ या करूंगा, ताबुदूना आप सब इबादत करते हैं करेंगे, नाबुदू हम सब इबादत करते हैं करेंगे। इसका अमर नहीं देखिए, ओ बुद इबादत कर, ओ बुद नहीं है पेश नहीं है आखिर, ओ बुदू इबादत करो वाव पे सुकून होगा, ला ताबुद मत इबादत करो, ला ताबुदू नहीं है दाल पे पेश नहीं है, ला ताबुदू मत इबादत करो। तो ये पूरा टेबल हो गया जी। अब आप में से कोई प्लीज इसको एक बार दोहरा दे जी। अबदा जी इसने इबादत की, अबदू इन सब ने इबादत की, अबत्ता आपने इबादत की, अबत्तु मैंने इबादत की, अबत्तुम आप सब ने इबादत की, अबदना हम सब ने इबादत की। याबुदू वो इबादत करता है, याबुदूना वो इबादत करते हैं, ताबुदू आप इबादत करते हैं, आबुदू मैं इबादत करता हूँ, ताबुदूना आप सब इबादत करते हैं, नाबुदू हम इबादत करते हैं, आबुद इबादत कर, आबुदू और इबादत, अमर पेश है इसका, और ओबुद इबादत कर, ओबुदू इबादत करो, ला ताबुद मत इबादत कर, ला ताबुदू मत इबादत करो। जज़ाकल्लाह। तो आइए देखते हैं, ये अगला है उखलुक इबादत कर, उखलुकू इबादत करो, ला तखलुक मत इबादत कर, सॉरी मत पैदा कर, ला तखलुकू मत पैदा, उखलुक पैदा कर, उखलुकू पैदा करो, ला तुखलुक मत पैदा कर, ला तखलुकू मत पैदा कर। तो आइए इसका टेबल देखते हैं। माजी है खलका उसने पैदा किया, खलकू उन सब ने पैदा किया है, खलकता आपने पैदा किया है, खलक तुम मैंने पैदा किया, खलक तुम आप सब ने पैदा किया, खलक ना हम सब ने पैदा किया, खलकत उस बोलने से। मुदारे देखिए, यखलुकु वो पैदा करता है या करेगा, यखलुकुना वो सब पैदा करते हैं या करेंगे, तखलुकु आप पैदा करते हैं या करेंगे, अखलुकु मैं पैदा करता हूँ या करूंगा, तखलुकुना आप सब पैदा करते हैं या करेंगे, नखलुकु हम सब पैदा करते हैं या करेंगे। इसका अमर नहीं देखिए, उखलुक पैदा कर, उखलुकु पैदा करो, ला तखलुक मत पैदा कर, ला तखलुकु मत पैदा करो। जी सिस्टर लुमना आपने अनम्यूट किया था पहले, प्लीज इसको करा दीजिए। खलाका उसने पैदा किया, खलाकू उन सब ने पैदा किया, खलकता आपने पैदा किया, खलक तू मैंने पैदा किया, खलक तुम आप सब ने पैदा किया, खलकना हम सब ने पैदा किया, यखलुकू वो पैदा करता है, यखलुकूना वो सब पैदा करते हैं, तखलुकू आप पैदा करते हैं, अखलुकू मैं पैदा करता हूँ, तखलुकूना आप सब पैदा करते हैं, नखलुकू हम सब पैदा करते हैं, उखलुक पैदा कर, उखलुकू पैदा करो, ला तखलुक मत पैदा कर, ला तखलुकू मत पैदा करो।
जज़ाक अल्लाह। तो आइए अब अरबी बोलचाल की तरफ चलते हैं। उनसुर, तू मदद कर। तो सुनने वाला क्या कहेगा मुतारे में? अनसुरू, मैं मदद करता हूँ या करती हूँ। उनसुरू, अब जमा आ गया, आप सब मदद करो, तो क्या कहेंगे? ननसुरू, हम सब मदद करते हैं या करेंगे। अगर ये आ जाए उनसुर जैदा, तू मदद कर जैद की, तो जवाब क्या होगा? वही अनसुरु जैदा, मैं मदद करता हूँ या करती हूँ जैद की। या तो उनसुरु जैदा, तुम सब मदद करो जैद की, तो क्या जवाब होगा? नंसरू ज़ैदा। ननसुरु, हम सब मदद करते हैं जैद। अब अगर वो उज़कुर, जिक्र कर, तो क्या होगा मुदारे में जवाब? अज़कुरु, मैं जिक्र करता हूँ, इबादत। अगर जमा है उज़कुरु, तुम सब जो है इबादत करो, जिक्र करो, तो अब क्या होगा? नज़कुरु, मुदारे में नज़कुरु, हम सब जो है इबादत करते। अगर यह है उज़कुरुल्लाह, तू अल्लाह का जिक्र कर, तो जवाब क्या होगा? अज़कुरुल्लाह। अल्कुरुल्लाह, अगर हो उज़कुरुल्लाह, तुम सब अल्लाह का जिक्र करो, तो क्या होगा? नज़कुरुल्लाह, नज़कुरुल्लाह, हम सब अल्लाह का जिक्र करते हैं या करेंगे। आइए देखें उबुद, तू इबादत कर, तो वो क्या कहेगा? आबुदू। और अगर कहे उबुदुल्लाह, तू अल्लाह की इबादत कर, तो क्या होगा? आबुदुल्लाह, मैं अल्लाह की इबादत करता हूँ। अगर ये उबुदू, तुम सब इबादत करो अल्लाह अल्लाह की, तो जवाब क्या होगा? नाबुदू, हम सब इबादत करते हैं अल्लाह अल्लाह की। नाबुदू, ये हमने सूरत फातिहा में पढ़ा था ना, नाबुदू। देखिए आज वो टेबल हमारा सामने आ गया। क्या? अबादा से याबुदू, याबुदूना, ताबुदू, आबुदू, ताबुदूना, नाबुदू, ये वो है लफ्ज जो इस टेबल से निकल के इस्तेमाल। तो कल हमने माजी के जो है कुछ वो प्रैक्टिस की थी। हमने देखा था नसरा के साथ हमने हु और हुम को जो है मिलाया था। आज हम का को मिलाते हैं। का के मैनी होता है आप या तुम। नसरा, उसने मदद की। का को मिलाएंगे, क्या होगा? नसरा का, उसने मदद की। का, आपकी, उसने आपकी या तेरी मदद की। नसरू, उन सब ने मदद की। इसके साथ जब का मिलाएंगे तो नसरू, नसरू का, उन सब ने मदद की आपकी या तेरी। नसर का, आपने मदद की, और इसके साथ अगर का मिला दें तो ये क्या होगा? नसर का, तूने तेरी मदद की, यानी तूने अपनी मदद आपकी। नसर तू, मैंने मदद की। इसकी का से क्या होगा? नसर तू का, मैंने मदद की तेरी। अगर नसर तू आ जाए, नसर तुम सब ने मदद की। का, आपकी या तेरी, तो ये क्या होगा? इसके साथ वाव का इजाफा होता है। नसर तुमू का, तुम सब ने मदद की तेरी। नसरना के साथ का को मिलाएं। नसरना का, नसरना, हमने मदद की। का तेरी, हमने तेरी मदद की। अब का की जगह जो है कुम को ले आए या को ले आए। पहले चले, नसरा, उसने मदद की। या मेरी, ये या को जब मिलाते हैं तो एक नून बीच में डाल लेते हैं, नून बकाया, नसरनी हो जाएगा। नसरनी, नसरा नी, नसरा उसने मदद की, नी मेरी, उसने मेरी मदद की। नसरू, उन सब ने, उसके साथ या को मिलाए, क्या होगा? नसरू नी, उन सब ने मेरी मदद की। नसरता, नसरता नी, नसरता तूने मदद की, नी मेरी, तूने मेरी मदद की। नसरतु को मिलाए, नसरतु नी, नसरतु नी, मैंने मदद की मेरी, यानी मैंने अपनी मदद आपकी। नसर तुम के साथ या मिलाए, नसर तुम नी, यानी तुम सब ने। नसर तुम नी, इसमें वाव भी इजाफा होगा तुम के लिए। नसर तुम
نی تم سب نے میری مدد کی. نصرنا کے ساتھ یہاں ملا ہے, نصرنا ہم سب نے مدد کی, نی میری, نصرنی نصرننی ہم سب نے مدد کی میری. تو یہ اگر اب ایک لفظ آ جائے یہ آپ کے لیے چیلنج میں ہے, نصرتنی, 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 ہاں جی کیا ترجمہ ہوگا؟ یہ چیلنج اوپر لکھا ہوا نظر آ رہا ہے نا, جہاں دو بندے بات چیت کر رہے ہیں وہاں پہ لکھا ہے لفظ نصرتنی. جی اس کیا عورت ترجمہ نے ہوگا؟ میری مدد کی. ایکسلنٹ. نصرت یہ غائب کا صیغہ ہے مؤنث کا, نصرت اس عورت نے مدد کی. تو آئیے اب اپنی مشق کی طرف چلتے ہیں. آج کی مشق میں دیکھتے ہیں کیا آیا ہے ہمارے لیے. جی یہ پہلا لفظ ہے آمنا. یہ اسم فعل حرف میں سے کیا ہے, کوئی اندازہ؟ جی آمنا یہ فعل ہے. ماضی میں آپ کو فعل کی ایک پہچان میں نے شروع میں بتائی تھی, 3 حرفی اگر لفظ اور اس کے پہلے حرف پہ زبر اور آخری پہ زبر آ رہا ہو تو وہ فعل ہوتا ہے, اور درمیان والے پہ جو ہے زبر زیر پیش کچھ بھی آ سکتا ہے. یہاں پہ کیا ہے, یہ 4 حرفی ہے. یہ جو کھڑی زبر ہے نا یہ 2 الف ہے, تو یہ پہلے الف پہ جو ہے زبر ہے, دوسرے پہ ساکن ہے, تو یہ بھی فعل کی نشانی ہے. اسلمتو, جی بتائیے اسم فعل حرف میں سے کیا ہے؟ فعل ہے. فعل ہے, تو آ گیا. یہ ہم نے پڑھا نا, فعلا فعلو فعلتا فعلتو, تو نے ہمیں بتا دیا یہ ماضی کا فعل ہے. گرچہ ہمیں اس کا ترجمہ نہیں آتا اس وقت کہ اسلم تک کا کیا معنی, لیکن ہم نے یہ پہچان لیا کہ یہ فعل ہے, اسم اور حرف نہیں ہے. مسلمون, جی اس کے بارے میں بتائیے یہ اسم فعل حرف میں سے کیا ہے؟ فعل. کیسے پتہ چلا سسٹر کی یہ فعل ہے؟ کون سی علامت فعل کی آپ نے اس میں دیکھی؟ جی سر آخر میں واو نون ہے سر. واو نون جمع ہے. جمع, لام. جمع کی علامت ہے, اور واو نون جو ہے وہ اسم کی علامت ہے. تمام وہ الفاظ جن کے آخر میں واو نون ہو وہ اسم ہوتے ہیں, سوائے 2, ایک وہ جس کے شروع میں یا آ جائے یا جس کے شروع میں تا آ جائے. بس اگر تا اور یا نہیں ہے تو پھر وہ پکی بات ہے کہ جمع کا اسم ہے. یہاں پہ نہ شروع میں یا آ رہی ہے نہ تا آ رہی ہے, اس لیے یہ فعل نہیں ہے, یہ کیا ہے, اسم ہے. اسم اور فعل کی جمع میں فرق صرف اسی سے ہوتا ہے, اگر شروع میں یا تا آ رہا ہے, واو آخر میں آ رہا ہے, تب وہ تو فعل ہوگا. لیکن شروع میں اگر یا اور تا نہیں ہے اور آخر میں واو ہے تو یہ پکی بات ہے کہ یہ جمع کا اسم ہے. یہ مسلم سے مسلمون آپ نے شروع میں پڑھا تھا دوسرے لیسن میں, مسلمون سے واو لگا کے مسلمون بنا, یہ وہی لفظ ہے آپ کا. مسلم سے مسلمون, مسلمین آپ پیچھے پڑھ کے آئے ہیں. یہ تو جمع سیکھی آپ نے اسی لفظ پہ تھی. مسلم سے مسلمون مسلمین پڑھا نہیں تھا کہ یہ اسم ہے, واو یانون لگا کے جمع, تو یہ وہی لفظ ہے. کیوں پریشان ہو گئے؟ تعبدونا, ہاں جی اسم فعل حرف میں سے کیا ہے؟ جی فعل. فعل ہے. کیوں؟ فعل شروع ہے. پہ تا آ گیا. تا آ گئی سر. اگر یہ تا نہ ہوتا, عابدونا پکی بات بھی یہ اسم ہے, عابد سے عابدون, لیکن تا جب آ گیا اس نے بتا دیا کہ یہ فعل جمع کا ہے. تعبدونا سامنے والے تا کی جمع ہے. آگے دیکھیں جی, اس لفظ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ واحدن, یہ تو دور سے کہہ رہا ہے جی میں جو ہے کیا ہوں. اسم فعل حرف میں سے کیا ہے یہ تو خود آواز دے کے کہہ رہا ہے مجھے پہچانو نہیں. آپ کے ہر لیسن میں پہلی سلائیڈ ٹی پی آئی کی ہوتی ہے, اس کے بعد ایک سلائیڈ ہوتی ہے جس میں ہم آپ کو بتاتے ہیں کلمے کی 3 قسمیں, اسم فعل حرف, اور اسم ہے. پھر ہر بار اسم کی علامت بتاتے ہیں. جس لفظ کے شروع میں الف لام ہو اسم, اگر الف لام نہ ہو اس کے آخر میں 2 پیش ہوں یا 2 زبر ہوں یا 2 زیر ہوں اسم, تو
तो दो जबर यहाँ दूर से मुझे आवाज दे रहा है कि भाई ये देखो मैं खड़ा हूँ, दो जबर खड़ा हूँ, पहचान लो मैं इसम हूँ। दूर से चीख रहा है वो। वनहनु ये लहू, इसके हम पहले टुकड़े करेंगे। जब ये ऐसी मुरक्कब है ना, इसमें वाव को अलग करने, वाव जो हरा भरा था, वा से वला हु वला हु वमिन वान, वाव के साथ अभी भी किए थे। अगला है नहनु। नहनु जो है ये इसम है। अंता बोता हुआ, हुम, अंता, अंतुम, अंतुम, नहनु, ये नहनु। आगे है लहू। लहू के भी दो टुकड़े हो गए। ला हर्फ है, हु जो है जमीर है। तो याद रखें जमीर सब जो है इसम होते हैं। तो इसमें क्या क्या है, वाव हरफ है, नहनु जो है वो जमीर है, ये इसम है, ला जो है हरफ है, हु जो है वो क्या है, इसम। चले आगे सर से। नाहनु क्या है? इस जमीर है, इसम है। हुआ, हुम, अंता, आना, अंतुम, नाहनु, ये 6 जमायर हैं। ये 6 के 6 जमायर, क्या सारे जमायर जो है इसम होते हैं, नॉन होते हैं, नॉन है, इसम है। थैंक यू। तिल का के बारे में क्या ख्याल है जी? इसम फेल हर्फ में से क्या है? फेल। फेल है। इसम। गुड। कैसे पता सिस्टर? ते से। हर ते जो है वो फेल नहीं होती। हमने इसमें इशारा पढ़े थे, हाजा हाउलाए, जालिका उलाए का ये मुज़क्कर के थे। फिर हमने पढ़े हाजे ही हाउलाए। फिर हमने पढ़ा था तिल का उलाए का, को याद है? ये तिल का वो है, इसमें इशारा, इसमें इशारा लफ्ज इसम के साथ है। ये इसमें इशारा, इसका मतलब ये सारे जितने इशारे हैं ये सब इसम है। हाजा हाउलाए, जालिका उलाए का, ये मुज़क्कर के सारे इसम है, इसमें इशारा नजदीक और दूर के। ये हाजे ही हाउलाए, तिल का उलाए का, ये मुअन्नस के इसमें इशारा है, नजदीक और दूर के, और ये सब के सब इसम होते हैं। तो तिल का क्या है, इसमें इशारा है, इसम है। ऊन जी, इसम फेल हर्फ में से क्या है? फेल वाली। वाव अलिफ से पता चला फेल है। क्यों? फालू, जालू, फताहू, नसरू, दरबू, ये 11 अफाल हमने जो है माजी के किए, वहां सब में वाव अलिफ लगा। तो काना से कानू या कूनू। अल इस्बाती, इसम फेल हर्फ में से क्या है? इसम है। इसम है। अलिफ लाम दूर से कह रहा है कि इस्लाम से पता चल गया। इसम। से बुलातन, इसम फेल हर्फ में से क्या है? इसम। ये भी इसम। दो जबर दूर से कह रहा है जी मैं इसम हूँ। वलाना, इसम इसम। फेल हर्फ है। ये फेल। देखें, इसके हम टुकड़े करेंगे, फेल नहीं है ये, इसके टुकड़े करेंगे। वाव जो है हरफ है, लाना, ये लाम जो है हरफ है। हमने टेबल किया था, लहू, लहुम, लका, ली, लकुम, लाना, लाना, हमारे लिए। फेल नहीं था, हरफ और इसम मिला था। ना जो है इसम है, क्योंकि जमीन है। और लाहू का टेबल किया था, ये वहां से हम टेबल की मदद से इसे पहचानेंगे। वाह हरफ है, ला हरफ है, ना जो है क्या है, वो जमीर इसम है। अमालुना, हाँ जी, इसके बारे में क्या ख्याल है? ये फेल है। अमालुना ये फेल है। क्यों? इसमें अमाल, अमल है, अमल हमने किया था ना, अमला से अमालोना, अमालुना हमारे अमाल। तो ये जो है ये थोड़ा सा गड़बड़ लगा। अमाल जो है वो अमल की जमा है, अमल जो है वो मसदर होता है। ये एक हट के आ गया है, इसको जो है आप छोड़ दीजिए। ये आप ये हाँ, ये अमालुकुम, अमालुकुम ये भी उसी के पैटर्न पे है। ये ना और कुम जो है उसकी मदद से आप इसे कह सकते हैं अफाल है, लेकिन इसे किसी और नशिस्त में QC2 में हम कवर करेंगे। लहू जी, ये क्या है? इसम फेल हर्फ में से क्या है? ये बेहतरीन भी तरीका ये इसम। होता है, टुकड़े कीजिए। इसके दो टुकड़े हुए, ला और हु।
ला ला तो हरफ और हो गया, ला और हु हरफ, जो है वो ज़मीर जो है जमायत से ज़मायर में से इस मुखलिसूना, हाँ जी इसम फेल हर्फ में से क्या है? इसम इसम है, क्यों? वाव नून आ रहा है। वाव अगर नून। इसके शुरू में या ता आती फिर हम कहते ये जो है फेल है, क्योंकि ता भी नहीं है या भी नहीं है, मुखलिस से मुखलिसून बना है। कुल आअंतुम, हाँ जी पहले तो टुकड़े करें इसकी। कुल कह दीजिए कुल अंतुम। अलहदा हो गया एक हिस्सा, आ अलहदा हो गया, अंतुम अलहदा, ये 3 टुकड़े हो गए। जब टुकड़े हो गए वह हर टुकड़े को पहचाने। कुल जो है वो तो फेल अमर है, आ, ठीक है। आ क्या है? ये हर्फ है सवालिया, इस्तफहाम सवालिया आ। अरबी में आ और हल ये 2 हरफ इस्तेमाल होते हैं सवाल के लिए। अंतुम क्या है? इसम है अंतुम। इसम है, क्यों? ज़मीर। हम तुम ये जमायत हुआ, हुम, आना, अंता, आना, अंतुम, नानू, ये जमायर में से अंतुम। तो इस तरह हर चीज के आप टुकड़े करके उसे अलग अलग पहचाने। बिगाफिलिन, अब जी इसके पहले टुकड़े करें फिर बताएं हर टुकड़े के बारे में। बी हरफ, जी गाफिलिन, इसम सिफ्त है ये इसम इसम है। यानी दूर से 2 जेर बता रहा है जी मैं इसम हूँ, क्यों? 2 पेश 2 जबर 2 जेर अलिफ लाम, ये दूर से हमें खींचते हैं, कहते हैं जी इसम है, आ जाओ देखो मेरी निशानी जाहिर हो रही है। कुल, ये अभी आपने इसको देख लिया कि ये फेल है। अन्नास, इसके बारे में क्या ख्याल है? इसम फेल हर में से क्या? ये भी इसम है अलिफ लाम। इसम अलिफ लाम आ गया, और ये जमा है। इंसान इसका वाहिद होता है, नास जो है वो जमा है, हम पढ़ चुके। अल किताब के बारे में क्या ख्याल है? इसम फेल हर्फ में ये से भी क्या है? इसम है ये भी इसम। अल के बाद अलिफ लाम इसम से है। पता चल रहा है इसम है। तो ये जो है तरीका था। आइए सवालात को देख लेते हैं। अल फलाह का मैनी बताइए, और नमाज कामयाबी, नमाज की तरफ, कामयाबी की तरफ, ABCD। बी गुड। अगला असमत का मतलब है अजमत से भरपूर, बुजुर्गी, बेनियाज, जिसकी तारीफ की जाए, ABCD। सी गुड। इजालनी के मायने है बना मुझे, बना उन सबको, वो बनाता है मुझे, बनाओ से, ABCD। ए गुड। सूरतुल काफिरून की तिलावत से बरात का ऐलान होता है, कौन सा? बुरे ख्वाब, बुरे ख्यालात, बुरी आदतें, शिर्क, ABCD। डी बुरे ख्यालात और शिर्क। एक से जायद जो आपका इंतखाब करें, ये लिखा हुआ है। का तर्जमा कीजिए, एक से जायद जो आपका इंतखाब कीजिए। या अय्युहा, अय्युहा, नाम, ABCD। ए और बी ABC, ये तीनों है। या अय्युहा, अय्युहा, इन तीनों के मानी ए होता है। कुरान में आमतौर पर मुसलमान और गैर मुसलमान के लिए डैश का लफ्ज इस्तेमाल किया गया, एक से जायद का जवाब होगा। या कौम, या युन्नास, या युल काफिरून, या युल्लज़ीना आमनू, ABCD। ए बी सी 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 जो है वो नहीं इस्तेमाल होगा। या कौम या फिर या अय्युहन्नास पुकारा जाता है। और बुद्ध का मायने बताइए। इबादत करना, मैं इबादत करता हूँ जिसकी इबादत की गई, इबादत करने वाला, ABCD। और बुदू, बी बी मैं इबादत करता हूँ भी। गुड। माँ के मायने एक से जायद जवाब दुरुस्त होंगे, नहीं, जो, क्या, हाँ, ABCD। ए बी सी गुड। अल्लाह का सच्चा इबादत करने वाला वो है जो अल्लाह की और दूसरे माबूदों की इबादत करे, सिर्फ अल्लाह की इबादत करे, अल्लाह की इबादत लेकिन उसके बी अहकामात को न माने, इसलिए अल्लाह की इबादत करे, ABCD। बी है बी है बी बी है बी दुरुस्त। आबदून का मायने है जिसकी इबादत की जाए, इबादत करने वाला, इबादत करना, इबादत करने वाले, ABCD। डी गुड। दीन को तर्जमा कीजिए, तुम्हारा दीन, हमारा दीन, मेरा दीन, उसका दीन, ABCD। दीन कुम, कुम, ए ए ए आपने इस दुरुस्त कहा। लकुम दीनुकुम वलिया दीन का पैगाम है इस्लाम की तबलीग मत करो, सारे मज़ाहिब बराबर हैं, अकीदा के मामले में कोई मसाइल नहीं, अपने आप की फिक्र करें, ABCD। अकीदे के मामले में सी है अकीदे गुड। के मामले में। सूरत काफिर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा गया कि वो जो है
کہیں کہ انہوں نے ڈیش ایک سے زائد جواب کا انتخاب کرے، بتوں کی عبادت نہیں کی، بتوں کی عبادت نہیں کرے گا، بتوں کی عبادت نہیں کرتا ہے، توحید کے معاملے میں کوئی مسلط نہیں ہو سکتا. ABCD. یہ تو سارے ہی لگ رہے ہیں بتوں کی جی عبادت ہاں نہیں سارے کرتے. درست ہیں. ضرب لکم مثلا کا ترجمہ کیجئے، وہ مثال بیان کرتا ہے تمہارے لیے، وہ مثالیں بیان کر رہا ہے تمہارے لیے، وہ مثالیں بیان کرتا ہے تمہارے لیے، اس نے مثال بیان کی تمہارے لیے. ABCD. ضرب لکم مثلا اے ہے وہ مثال بیان. اچھا اس نے مثال بیان ماضی کا ضربا، اس پہلے نے. میں ہے ہاں کرتا ہے مضارع ہے، یہ ہے ہاں ضربا جی ماضی، اس نے ہاں مثال جی. بیان کی تمہیں. حل علمتم کے کیا معنی ہے؟ کیا تم نے جانا، کیا تم سب جانتے ہو، کیا تم جانتے ہو، کیا تم سب کرتے ہو. ABCD. حل علمتم، تم کا لفظ ہے. کیا تم سب جانتے ہو؟ کیا تم جانتے سب ہو نے. ہوتا تو یہ ہوتا ہے یعلمونا، مضارع ہوتا ہے، یہ مضارع نہیں ہے. علمتم ماضی کا صیغہ ہے، کیا تم سب نے جانا، ماضی ہے. ماذا خلقو کے معنی بتائیے، وہ سب کیا پیدا کرتے ہیں، ان سب نے کیا پیدا کیا، تم سب نے کیا پیدا کیا، تم کیا پیدا کرتے ہو. ABCD. ماذا خلقو، خلقو واو الف آیا، ماضی کا صیغہ. بی. جی آپ نے درست کہا، سب نے کیا پیدا کیا. فانصرنا کا ترجمہ کیجئے، پس مدد فرما ہماری اور مدد فرما میری اور مدد فرما ہماری، پس مدد فرما میری. ABCD. فانصرنا، فا کو علیحدہ کریں. اے ہے ہاں اے ہے. بس. انصر دینکا، عربی میں جواب دیے، انصر دینکا، ننصر دینونا، تنصر دینوں کا، انصر دینی. ABCD. انصر دینکا، کا آیا ہے، کا کس میں بدلے گا، ادھر جائیے. ڈی. جی درست کہا. وَذْکُرُوا کا ترجمہ کیجئے، اور یاد کرو، اور یاد کر، یاد کر، یاد کرو. وَذْکُرُوا واو آیا ہے، واو واو. اور یاد کرو. جی وی. اور یاد کر. وَذْکُر، وَذْکُرُوا نہیں ہے، واو الف نہیں آیا ہے، جمع نہیں، واحد کا ہے، وَذْکُر ہے. آئیے اذکر اللہ کا جواب دیجئے عربی میں. سوفا ذکرت اللہ، سوفا ذکرنا اللہ، سوفا اذکر اللہ، سوفا نذکر اللہ. ABCD. اذکر اللہ جمع کا صیغہ آ رہا ہے، جواب میں کیا ہوگا، مضارع میں جواب دیجئے. اذکرو جمع ہے تو یہ ہوگا نذکرو، تو کیا ہوگا، نذکر اللہ. سوفا نذکر اللہ. اذکر ربک اب واحد میں آ گیا، اذکر ربک کا بھی آ گیا اور اذکر آ گیا. سوفا اذکر ربنا، سوفا نذکر ربی، سوفا اذکر ربی، سوفا نذکر ربنا، ربنا. جی ABCD. دونوں واحد بی. ہیں. بی. سوفا اذکر ربی، کا بھی جو ہے یا میں بدل جائے گا، کا جو ہے یا میں جائے گا، ربی ہو جائے گا. اذکرونی کا ترجمہ کیجئے، یاد کر، یاد کرو مجھے، یاد کر ہمیں، یاد کر اسے. اذکرونی. جی اذکرونی، بی آئے گا. یاد کرو مجھے. یاد کرو مجھے، آپ نے صحیح کہا. اور بدو کا ترجمہ کیجئے، عبادت کرو، ان سب نے عبادت کی، اس نے عبادت کی، وہ سب عبادت کرتے ہیں. ABCD. اور بدو مضارع ہے، دو ترجمے ہوں گے. اور بدو، وہ سب عبادت کرتے ہیں. ڈی. اور نہیں بدو امر ہے، عبادت کرو. اچھا اچھا ہاں ہاں ترجمہ کیجئے، مت عبادت کرو، نہیں کا جملہ ہے. عبد لا تعبدو، لا تعبد عبدو. ABCD. مت سی. عبادت کرو. سی لا لاتا. تعبد، آپ نے صحیح کہا. اعبدوا ربکم، عربی میں جواب دیجیے. نعبدو ربنا، اعبدو ربی، اعبدو ربکم، نعبدو. ABCD. اعبدو، نعبدو ربنا. اعبدو جمع ہے تو نعبدو جمع میں جواب آئے گا، ربکم جو ہے وہ نام میں بدل جائے گا، ربنا. اخلقو کا ترجمہ کیجئے، میں نے پیدا کیا تمہارے لیے، میں پیدا کرتا ہوں، میں نے پیدا کیا، ہم پیدا کرتے ہیں. ABCD. اخلقو، اخلقو. سی آئے گا. میں نے
میں پیدا کرتا ہوں. اخلقو ماضی کا سیغہ ہے. الحمدللہ آج کے سبق کے اختتام تک آپ نے 194 الفاظ مکمل کر لیے ہیں جو قرآن میں 38,531 بار آئے ہیں اور ہمارا ٹارگٹ 39,111 ہے جو بہت ہی قریب ہے. ہماری بیٹری جو ہے وہ چارج ہوتے ہوتے جو ہے اپنے ٹارگٹ کے قریب پہنچتے ہیں. تو آج کا جو ہے نقطہ تعلیم جو ہے مثلا کسی سے اگر ہم یہ پوچھتے ہیں کہ ان کے کیا معنی تو اکثر لوگ نہیں بتا پاتے, لیکن جب ہم انہیں کہتے ہیں انشاءاللہ کے کیا معنی ہے تو فوراً کہتے ہیں اگر اللہ چاہے. اس کا مطلب ان کے معنی انہیں پتا تھا لیکن علیحدہ سے نہیں, انشاءاللہ کے ساتھ. تو یہ کیا ہے؟ جملہ ہے. تو ہم جو ہے یاد رکھیں جس لفظ کو آپ نے یاد کرنا ہے اس کو مثالوں کے ذریعے یاد کریں. مثلا انشاءاللہ سے ان کا معنی یاد کریں تو اگر آپ بھول بھی جائیں تو مثال سے انشاءاللہ سے فوراً یاد آئے گا ان کے معنی جو ہے کیا. اگر اور ایک دوسرے میں جو الفاظ کے معنی نہیں گڑبڑ ہوں گے تو الفاظ کو ہم مثالوں سے سیکھیں گے, وہ مثالیں جو ہم جانتے ہیں. آپ اگر مثالوں سے یاد رکھیں گے تو کیا فائدہ ہوگا؟ معنی جلدی یاد ہوں گے, معنی جلدی یاد آئیں گے, ایک لفظ کا معنی دوسرے کو نہیں جائے گا. تو اللہ سے دعا ہے وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے, سمجھنے, غور کرنے, یاد کرنے, عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. اللہم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا یوم القیامہ انک علی کل شیء قدیر. اللہ